السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الدرس الثانی عشر طریقہ جدیدہ کا 12واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ 6 الفاظ آج ہم یہاں پر پڑھیں گے، سمجھیں گے ان کا استعمال۔ 2 کا بہت کم ہے، اسفل اور اعلیٰ کا کم استعمال ہے۔ اس سبق میں یمین یسار، امام وراء کا زیادہ استعمال ہے۔ آپ نے یہ یاد رکھنے اور ان کے میننگز بھی آپ کو معنی بھی آنے چاہیے۔ امام سامنے، آگے، وراء پیچھے کو کہتے ہیں، یمین دائیں، یسار بائیں، اسفل نیچے، ٹھیک ہے نا۔ اسفل سافلین قرآن میں آپ پڑھتے ہیں نا، سب سے نیچے، تو اسفل نیچے، اعلیٰ اوپر۔ تو ان 2 پر کم کلام ہے سبق میں، لیکن یہ 4 بہت زیادہ مستعمل ہیں، سبق میں استعمال ہوئے ہیں، استعمال کیے گئے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں ان کو۔ التافت الی الیمینی، التافت الی یمینی، یمینی اور ہے یمینی کے ساتھ یا ضمیر متکلم کی ہے، مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ التافت یہ ہے التافت یلتافت سے، ماضی کا التافت اور مضارع کا یلتافت، التفات۔ اس کا مطلب ہوتا ہے متوجہ ہونا، ٹھیک ہے، ملتفت ہونا، توجہ کرنا۔ یمین دائیں کو کہتے ہیں، تصویر میں بھی دیکھیں یہ دائیں جانب متوجہ ہیں، تو عربی میں اس کا لکھا انہوں نے التافت الی الیمینی۔ التافت واحد متکلم کا صیغہ، میں دائیں جانب، طرف اور جانب ایک ہی چیز ہے، تو جانب خوبصورتی کے لیے یہاں پر میں دائیں جانب متوجہ ہوتا ہوں۔ التافت الی یمینی، میں اپنی دائیں جانب متوجہ ہوتا ہوں۔ بات ایک ہی ہے، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، لیکن یہاں پر یا ضمیر متکلم کے ساتھ ہے اور یہاں خالی یمین ہے۔ میں دائیں جانب متوجہ ہوتا ہوں، میں اپنی دائیں جانب متوجہ ہوتا ہوں۔ یہ دیکھیے دائیں طرف یہ متوجہ بھی ہوئے ہیں، متوجہ ہونا، مڑنا، نظر کرنا، نظر پھیرنا دائیں طرف، ٹھیک ہے۔ التافت الی الیساری، التافت الی یساری، اچھا یہ امام، وراء، یمین، یسار، اسفل، اعلیٰ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس دائیں بائیں جانب کے لیے صرف یہی لفظ ہیں، اور بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھیں گے آپ انشاءاللہ۔ فی الحال آپ انہیں یاد رکھیں اور ان پر آپ جملے بنانا سیکھیں۔ یہ جملے بنانے کے لیے سکھا رہے ہیں۔ التافت الی الیساری، یسار کہتے ہیں بائیں کو، میں بائیں طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ التافت الی یساری، میں اپنی بائیں جانب متوجہ ہوتا ہوں۔ یلتافت الی الیساری، تو اپنی بائیں جانب متوجہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ جملے اس کے مزید بنا سکتے ہیں۔ مؤنث کے لیے تلتافت، علامت مضارع تا استعمال ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح آپ اس پر جملے مزید بھی بنا سکتے ہیں۔ اچھا جی، آگے ہے التافت الی الیمینی، فأری صدیقی خالدا، میں بائیں جانب متوجہ ہوا یا ہوتا ہوں یا ہوا ایک ہی بات ہے، میں بائیں جانب متوجہ، دائیں، یمین دائیں، یسار بائیں ہے۔ فأری، ارا کیا ہے؟ واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو میں نے دیکھا، پس میں نے دیکھا، صدیقی میرے دوست کو، خالدن خالد، میں دائیں جانب متوجہ ہوا، جیسے میں نے دائیں جانب مڑا، دیکھا، فأری میں نے دیکھا، تو میں نے دیکھا، پس میں نے دیکھا، فا کا معنی پس، تو ٹھیک ہے۔ صدیقی خالدن، اپنے دوست خالد کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ ماضی کا بھی آپ یہاں پر بنا سکتے ہیں، فأریتہ، فأریتہ، ٹھیک ہے۔ رأیتہ یہ واحد متکلم کا ماضی کا صیغہ ہے۔ اچھا جی، میں دائیں جانب متوجہ ہوا، پس میں نے دیکھا اپنے دوست خالد کو۔ خالد یقعد عن یمینی، خالد میری دائیں جانب بیٹھا ہوا ہے۔ یقعد مضارع کا صیغہ، اس کے 2 معنی بنتے ہیں، ایک بیٹھتا ہے، ایک بیٹھے گا۔ تو بیٹھا ہے یا بیٹھے گا؟ تو بیٹھا ہے۔ میں اپنی دائیں جانب متوجہ ہوا یا دائیں جانب مڑا، بس میں نے اپنا دوست خالد دیکھا، جو خالد میری دائیں جانب سے بیٹھا ہے۔
आगे देखिए, अल्ताफ़ितु इलल यसारी फ़अरा सदीक़ी सईदन सईदन यक़उदु अन यसारी। मैं बाईं जानिब मुड़ा या बाईं जानिब मुतवज्जे हुआ। इल्तिफ़ात का मतलब होता है मुड़ना भी होता है, मुतवज्जे होना भी होता है, फिरना भी होता है, देखना भी होता है। मुड़ कर देखा यानी मुतवज्जे हुआ है, ठीक है। मुल्तफ़ित होना यानी तवज्जो करना। मैं बाईं जानिब मुतवज्जे हुआ, बस मैंने अपना दोस्त सईद देखा। सईद मेरी बाईं जानिब बैठा है। सईद मेरी बाईं जानिब बैठा है। यसार बाईं, यसारी मेरी बाईं जानिब, मेरी बाईं जानिब से या तरफ से बैठा है। अल्ताफ़ितु इलल वराई फ़अरा सदीक़ी तारिक़न तारिक़ुन यक़उदु वराई। मैं पीछे मुतवज्जे हुआ, पीछे की तरफ, मैं पीछे की तरफ मुतवज्जे हुआ, बस मैंने अपना दोस्त तारिक देखा। तारिक मेरे पीछे बैठा हुआ है, ठीक है, पीछे देख रहा है। ये देखें तस्वीर में भी पीछे तवज्जो कर रहा है। अल आना अनजुरु इलल अमामी। अल आना अब, इसका माना होता है अब। अब अनजुरु सीगा वाहिद मुतकल्लिम का, मैं देखता हूँ, ठीक है, मैं देखता हूँ आगे की तरफ। वक़राउ फ़ी किताबी, अपनी किताब में, और अपनी किताब में पढ़ता हूँ। मैं अपने आगे की तरफ तवज्जो करता हूँ, देखता हूँ। अनजुरु देखता हूँ, मैं अपने आगे की तरफ देखता हूँ और अपनी किताब पढ़ता हूँ। वला अल्ताफ़ितु इलल यमीनी व इलल यसारी, और ना तवज्जो करता हूँ दाईं तरफ और ना बाईं तरफ, यानी मैं इधर उधर नहीं देखता अच्छे बच्चों की तरह, बस किताब पर देख रहा हूँ। अनजुरु देखता हूँ, देख रहा हूँ, और वक़राउ और पढ़ रहा हूँ। और अच्छे बच्चे भी वही होते हैं जो जब किताब उठा लेना तो फिर इधर उधर खेल कूद में नहीं मशगूल होते, बस किताब को देखते हैं, सबक पर गौर करते हैं और सबक को पढ़ते हैं। आना बैना खालिदिन व सईदिन, मैं खालिद और सईद के दरमियान बैठा हूँ, या दरमियान हूँ, बैठा हूँ कि यहाँ अरबी नहीं है। मैं खालिद और सईद के दरमियान हूँ, ये तीन भाई हैं, इनके दरमियान में है कौन, इसने नाम अपना नहीं बताया। ऊपर तज़किरा गुजरा तारिक, तो तारिक को इमेजिन कर लें, सोच लेंगे ये तारिक है और ये खालिद और सईद है, और तारिक साहब जो हैं वो खालिद और सईद के दरमियान में हैं। देखिए अब आगे भी देखिए वही चीज़ें हैं, यमीनी यसारी, और बाकी जो है वो इसम खालिद है, सईद है, तारिक है, ठीक है। अल्ताफ़ितु इला यमीनी, मैं अपनी दाईं जानिब मुतवज्जे होता हूँ, मैं अपनी बाईं जानिब मुतवज्जे होता हूँ, मैं अपने आगे, वराई पीछे, ठीक है ना, वराई पीछे, अमामा जो है वो सामने होता है, आगे होता है। मैं अपने पीछे मुतवज्जे होता हूँ, मैं अपने पीछे की तरफ मुतवज्जे होता हूँ। खालिदुन अन यमीनी, खालिद दाईं जानिब से, सईदुन अन यसारी, सईद यसारी या मुतकल्लिम, यमीनी या मुतकल्लिम। खालिद मेरी दाईं जानिब से और सईद मेरी बाईं जानिब से, तारिक मेरे पीछे है, ठीक है। अना अक़ूमु मकानी, मैं खड़ा होता हूँ अपनी जगह से, मकानी अपनी जगह से, या मुतकल्लिम है, ठीक है। मेरी जगह के बजाय अपनी जगह, यहाँ खूबसूरती के लिए, फसाद के लिए माना करेंगे अपनी जगह से, मैं अपनी जगह से खड़ा होता हूँ। व यक़ूमु खालिदुन, और वो खड़ा होता है, कौन, खालिद। व यक़ूमु खालिदुन, बा मुहावरा तर्जमा होगा, और खालिद खड़ा होता है माइया, मेरे साथ। व यक़ूमु सईदुन माइया, और सईद खड़ा होता है मेरे साथ। अना अमशी, और मैं चलता हूँ। व खालिदुन यमशी माइया व सईदुन यमशी माइया, और खालिद मेरे साथ चलता है और सईद मेरे साथ चलता है, ठीक है। अना अमशी इलल अमामी, मैं आगे चलता हूँ, आगे की तरफ चलता हूँ। व खालिदुन यमशी माइया, और खालिद मेरे साथ चलता है और सईद मेरे साथ चलता है। खालिद चलता है मेरी दाईं जानिब और सईद चलता है मेरी बाईं जानिब से, ठीक है। मैं चलता हूँ आगे, मैं चलता हूँ आगे की तरफ। अमशी इलल अमामी, मैं चलता हूँ आगे की तरफ। सुम्मा अमशी, फिर मैं चलता हूँ इलल वराई, पीछे की तरफ। सुम्मा अर्जिउ इला मकानी, फिर मैं लौट आता हूँ अपनी
जगह की तरफ। अच्छा जी, माज़ा अफ़अलु, मैं क्या कर रहा हूँ, वो यही कर रहा है, वो बता रहा है ना कि मैं चलता हूँ आगे, मैं चलता हूँ पीछे, फलां मेरे साथ चलता है, तो फिर मैं आखिर में, फिर आखिर नतीजा क्या है, सुम्मा फिर अर्जिऊ, मैं लौटता हूँ, इला मकानी, अपनी जगह की तरफ। माज़ा यफ़अलु खालिदुन, खालिद क्या करता है, यमशी माइया, वो मेरे साथ चलता है, मैं यमशी अन यमीनी, मेरे दाईं जानब कौन चल रहा है। तो मेरे भाई पीछे लिखा हुआ है, आप देख लो कि दाईं जानब आपके कौन चल रहा था, हैं जी। व खालिदुन यमशी माई, ये तो खालिद मेरे साथ चल रहा है। तो ये रहा जी, खालिदुन यमशी अन यमीनी, और कौन आपकी दाईं जानब चल रहा है जी, खालिद चल रहा है आपकी दाईं तरफ, खालिद मेरी दाईं जानब चल रहा है। अच्छा जी, मैं यमशी अन यसारी, कौन मेरी बाईं जानिब से है, तो इसका जवाब पीछे ही मौजूद था। अच्छा जी, आगे देखते हैं अगली तस्वीर की तरफ। ये कुछ तस्वीर हैं, ये एक नया लफ्ज़ आ गया, नया फ़ेल आ गया, अमुद्दू। अमुद्दू, मैं खींचता हूँ, लंबा करता हूँ, मद्दा यमुद्दू से, मद्दा माजी के लिए और यमुद्दू मुदारे के लिए, इसका माना होता है खींचना, ठीक है। अमुद्दू यदी इलल अमामी, मैं मेरा हाथ आगे की तरफ खींचता हूँ, लंबा करता हूँ, बढ़ाता हूँ, ठीक है। अमुद्दू यदी, मैं अपना हाथ, मेरा हाथ कहने के बजाय अपना हाथ कहेंगे, या मुतकल्लिम की, या ज़मीर जो है ये मुतकल्लिम की है, और ये मुदाफ है, यद जो है हाथ, इलल या, मुदाफ इलल या है, या जो है मुदाफ इलैह है, इला तरफ, अमामी सामने, आगे, मैं सामने की तरफ अपना हाथ लंबा करता हूँ। अमुद्दु यदी इलल वराई, मैं पीछे की तरफ अपना हाथ लंबा करता हूँ। अमुद्दु यदी इलल यमीनी, मैं बाईं जानिब अपना हाथ, दाईं, यमीन दाईं, यसार बाईं होता है, मैं अपना हाथ दाईं जानिब लंबा करता हूँ, खींचता हूँ। अमुद्दु यदी इलल यसारी, मैं बाईं जानिब अपना हाथ, मैं अपना हाथ बाईं तरफ लंबा करता हूँ, ठीक है जी। अमुद्दु यदी इलल आला, मैं ऊपर की तरफ अपना हाथ लंबा करता हूँ, खींचता हूँ। अमुद्दु यदी इलल असफली, मैं नीचे की तरफ अपना हाथ लंबा करता हूँ, खींचता हूँ। खींचता हूँ माना नहीं करेंगे, लेकिन इसका माना खींचना ही बनता है, लेकिन मद्दा यानी लंबा करना कहेंगे, ये खूबसूरत लगता है कि मैं अपना हाथ दाईं जानिब बढ़ाता हूँ या लंबा करता हूँ, ठीक हो गया। ये तमरीन अद्दर्सुस्सानी अशर, तमरीन, तमरीन की छोटी या बड़ी बहन, बड़ी है मेरे ख्याल से, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। चलें जी, वो मज़ाक के तौर पर अर्ज़ किया, तमरीन पता नहीं कौन है, और ये तमरीन है, इसको हम जानते हैं, और ये दूसरे सबक की आ रही है, माज़ा अफ़अलु, मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा जी, आपने बताना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो अमशी, मैं चलता हूँ, किस तरफ, अमशी इलल अमामी, मैं आगे की तरफ चलता हूँ। माज़ा अफ़अलु, इस तस्वीर में मैं क्या कर रहा हूँ। अमशी इलल वराई, मैं पीछे की तरफ चलता हूँ, पीछे की तरफ आ रहा है ना, यहाँ आगे की तरफ जा रहा है, वो पीछे की तरफ, अगर उसको आगे कर दे तो इसको पीछे की तरफ कर दें। माज़ा यफ़अलु खालिदुन, अब यहाँ पर मुदारे का सीगा माज़ा यफ़अलु, वो वाहिद मुतकल्लिम के लिए था, खालिद क्या कर रहा है। होवा यमशी भी कर सकते हैं, होवा यमशी इलल आला, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, चल रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है ना, ठीक है। और यफ़अलु अपना खालिदुन यमशी भी कर सकते हैं, होवा भी ला सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि पहले जहाँ इस्म होता है तो वहाँ आगे ज़मीर का इस्तेमाल करना खूबसूरती को बढ़ाता है। पहले इसका इस्म आ गया सवाल के अंदर ही कि खालिद क्या कर रहा है, होवा यमशी इलल आला, खालिद वो जो है बुलंदी की तरफ जा रहा है, चल रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है। खालिद कह दें तो भी ठीक है, खालिदुन यमशी, खालिदुन यमशी इलल आला। माज़ा यफ़अलु खालिदुन, खालिद क्या कर रहा है, तो यहाँ पर खालिद क्या कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। हुवा यमशी इलल, आगे की तरफ, सामने की तरफ, अमामा, इलल अमामी,
ٹھیک ہے. هو یمشی الی الامام، وہ آگے کی طرف چل رہا ہے. ماذا یفعل زید، زید کیا کر رہا ہے. این کتابہ، اس کی کتاب کہاں ہے. کتابہ الامامی، کتاب اس کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کر کیا رہا ہے. زید یقرأ کتابہ، وہ اپنی کتاب پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. هل یلتفت الی الیمین، کیا وہ اپنی دائیں جانب توجہ کر رہا ہے، متوجہ ہو رہا ہے. لا لا یلتفت الی الیمین ولا یلتفت الی الیسار، الی الیمین الی الیسار، نہ وہ دائیں جانب متوجہ ہے نہ بائیں جانب متوجہ ہے، بلکہ وہ کیا کر رہا ہے. کتاب پڑھ رہا ہے، اپنی کتاب پڑھ رہا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا. حل یلتفت الی الیسار، یعنی کیا وہ بائیں جانب متوجہ ہے، کیا وہ دائیں جانب متوجہ ہے. تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے جو میں نے ابھی تھوڑا سا سمجھا بھی دیا. این ینظر مطیع، مطیع کیا دیکھ رہا ہے، کس کی طرف دیکھ رہا ہے. این جو ہے یہ استفہامیہ ہے. ٹھیک ہے. ینظر وہ دیکھتا ہے، تو یہ کس طرف دیکھ رہا ہے. ہیں جی، ینظر الی الاعلی، اور یہاں پر ینظر الی الاسفلی. ٹھیک ہو گیا. علم ینظر عبد القوی، عبد القوی کس طرف دیکھ رہا ہے. کس طرف دیکھ رہا ہے. ینظر الی الامامی، وہ آگے کی طرف دیکھ رہا ہے. وینظر الی الصورۃ، الی الصورۃ، وہ تصویر کی طرف دیکھ رہا ہے. ہو ینظر لگا دیں تو بھی ٹھیک ہے، خالی ینظر بھی وہ دیکھ رہا ہے. ماذا یفعل، یہ صاحب کیا کر رہے ہیں. یفعل وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو سامنے بندہ ہے یہ کیا کر رہا ہے، یہ بتائیں جی. اپنے ہاتھ کو اوپر لمبا کر رہا ہے، یہ دائیں جانب بڑھا رہا ہے سعید صاحب، اور یہ بائیں جانب بڑھا رہا ہے. تو اس کی عربی آپ نے بیان کرنی ہے. ٹھیک ہے. علم ینظر عبد الباسطی، عبد الباسط کس طرف دیکھ رہا ہے. ایک تو اس کا ہو گیا ینظر الی الامامی، اور دوسرا اس کا کیا ہوگا. ینظر الی الخارطہ، وہ نقشے کی طرف دیکھتا ہے یا دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. الی من ینظر غالب، غالب کس طرف دیکھ رہا ہے. تو یہ مشق ہے. ٹھیک ہے. محب کس طرف دیکھ رہا ہے، سعید کہاں ہے، اور یہ ساری مشق آپ نے کر کے واٹس ایپ پر ہمیں سنانی ہے، دکھانی ہے، لکھی ہوئی بھی. ان کے جوابات آپ نے لکھنے ہیں اور سنانے لازمی ہیں. بعض اوقات مجھے آپ کی لکھائی وہ بہت باریک لکھتے ہیں آپ، اور کچھ بھائی باریک لکھ رہے ہوتے ہیں بچے، اور کچھ بچیاں جو ہے وہ باریک لکھتی ہیں، تو ان کے اعراب سمجھ میں نہیں آتے. انہوں نے پیش لکھا ہے یا جزم لکھا ہے، تو غلطی کی نشاندہی تبھی ہو سکتی ہے جب ہمیں یعنی چیک کرنے والے چیکر کو سمجھ بھی آئے کہ یہ کیا لکھا ہے انہوں نے. ایک تو واضح لکھا کریں، خوبصورت کر کے لکھا کریں، اور جو اعراب کی علامتیں ہیں یا سکون کی ہیں یہ ساری سونی کر کے لکھا کریں، اور پھر وائس میں بھی تھوڑا سا سنا دیا کریں. آپ سب سے گزارش ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو یاد کیجئے. تمرین صرف آپ نے سنا دینی ہے واٹس ایپ پر. 0306 786 4192 آپ کے پاس واٹس ایپ نمبر موجود ہے.